پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کا بجٹ جو ہے زیرو سے نیچے چلا گیا ہے۔ ہمیشہ کے لیے اگلے سال کے بجٹ کا حجم پچھلے سال کے حجم سے زیادہ ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کے ملک کا اگلے سال کے بجٹ کا حجم پچھلے سال سے کم ہے۔ ہمیشہ کے لیے اگلے سال کے محصولات کا حجم پچھلے سال کے محصولات کے ہدف سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس دفعہ آپ نے وہ ہدف بھی اگلے سال کا پچھلے سال کی نسبت کم کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں جبکہ نہ باہر دنیا سے ہمیں کوئی مدد دینے کو تیار ہے، نہ پاکستانی وہاں پاکستان پیسہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی برآمدات ختم ہو چکی ہیں، پیسہ نہیں رہا ہے، تو مزید کتنا اس ملک کو تباہ کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کی اس متمدن دنیا میں اگر ریاستوں کی بقا کا مدار کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ معاشی خوشحالی ہو سکتی ہے۔ جاپان کی فوج نہیں لیکن معیشت مستحکم ہے، آج وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ سوویت یونین فوجی لحاظ سے طاقتور ملک لیکن معاشی لحاظ سے گر گیا، اپنا وجود ختم کر بیٹھا۔ آج جو ہم بیٹھے ہیں، جس کے لیے ہم فکر مند ہیں، اس کو اس حوالے سے سنجیدہ لینا چاہیے کہ یہ سب لوگ اس وقت ریاست کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ بتائیے اس وقت حکومتی جو پالیسیاں ہیں آپ ان سے کس حد تک متفق ہیں؟ اس پہ یہ لے لیں کہ حکومت کی پالیسی ہے کہاں؟ حکومت سے متفق نہیں تو پالیسی سے کیسے؟ اسلام آباد میں مندر بننے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ یہ اسلامی نظریاتی کون؟ دیکھیے وہ مسئلہ اگر ہے بھی، پاکستان چونکہ ایسا نہیں ہے کہ کسی جنگ کی بنیاد پر فتح کیا گیا ہو، یہ برصغیر کے لوگوں کے باہمی صلح کی بنیاد پر تقسیم ہوئی تھی، اور اس اعتبار سے یہاں پر جو اقلیتوں کی حیثیت ہے وہ نہیں ہے جو مفتوحہ علاقے کی ہوا کرتی ہے، ایک برابر شہری کی حیثیت ہے۔ تاہم عذروی شریعت کسی اسلامی مملکت میں یا اسلامی شہر میں غیر مسلموں کے عبادت خانے بنانا، تو ہم نے اس پر کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر شخص اپنی اپنی رائے دیتا رہے، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے یا وفاقی شرعی عدالت اس کو سنے، تاکہ عذروی شریعت صورتحال بالکل واضح ہو جائے اور اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے۔ دیکھا کہ کرونا جیسے اہم مسئلے پہ وفاقی حکومت جو ہے وہ چاروں صوبوں کو آن بورڈ نہیں لے سکی، جہاں پہ لوگوں کی، عوام کی، لاکھوں کی زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ تو آپ اس پر یہ سمجھتے کہ NFC ایوارڈ جو دیگر بڑے بڑے مسائل ہیں، کیا زندگی موت کا مسئلہ تھا، ایک عام آدمی ایک پیج پر نہیں آ سکے؟ بھائی آپ تو میرے خیال میں کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، تو ہم تو ابھی تک کووڈ-18 کے ساتھ نبرد آزما ہیں۔ ایک کووڈ تو نہیں ہے نا جی۔ مولانا صاحب حکومت جو ہے وہ 5 سال پورا کر لیں گے، پیٹرول کا بحران، پھر چینی کا بحران، پھر آٹے کا بحران، اس پہ GIT کھول لیتے ہیں، اپنی قوم کو بددعائیں نہیں دو گئی۔ یہ 5 سال پورے کر لیں گے۔ 5 سال پورے کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ پوری قوم کو بددعا دے رہے ہیں، جس کو میں پوری قوم کے لیے بددعا سے تعبیر کرتا ہوں۔ کوئی تبدیلی کی بات نہیں ہے، تباہی کی بات ہے۔ اچھا حضرت، چلیں قوم کو بددعا نہ دیں، یہ بتائیے گا کہ نئے الیکشن موجودہ صورتحال کا حل ہے یا پارلیمنٹ میں تبدیلی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مارچ اور اپریل کے وعدے، میں گزارش کروں آپ سے، دیکھیے آئین پاکستان یہ ہمارے درمیان ایک میثاق ملی ہے، یہی ایک عمرانی معاہدہ ہے تمام صوبوں کے اور صوبوں کے اندر رہنے والے قومیتوں کے درمیان۔ آج بھی ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ دوبارہ یہ ووٹ قوم کی امانت ہے، یہ واپس قوم کو دی جائے، الیکشن شفاف کیے جائیں۔ یہ دور اب ختم ہو جانا چاہیے کہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس پر جو ہے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ شفاف الیکشن قوم کو دیا جائے، ادارے مداخلت اس میں نہ کریں، بکسے تبدیل نہ کریں، بکسے نہ چرائیں، عوام کے ووٹ کو صحیح معنوں میں گنا جائے، جو فیصلہ قوم کرے گی ہم قبول کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، -1 کی باتیں کی جا رہی ہیں، -1 کی جو ہے وہ بات میں سنائی دی جا رہی ہے، آپ کے علم میں بھی ہوگا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی -1 ہونے جا رہا ہے؟ حضرت ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، پورا ٹوکرا جو ہے وہ خراب ہے۔ -آل کی بات کریں۔ مولانا صاحب آپ نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد، اعتراض تھا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کلبھوشن کا نام نہیں لیا، لیکن
अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को वॉकआउट दिया गया। दूसरा, कुलभूषण को अपील की भी पेशकश की गई है। ये पॉलिसी क्या बन रही गवर्नमेंट की, कुछ थोड़ा सा? हम तो वाकई नहीं समझ रहे इस बात को। जिस तरह फाटा का इंतज़ाम किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से कश्मीर का इंतज़ाम कर लिया गया। अब हमारी पॉलिसी अजीब है कि कश्मीर के महाज पर टेंशन है और करतारपुरा के महाज पर दोस्ती और मोहब्बत है। ये दो महाजों पर एक ही यूनियन के साथ वही अर्ज कर रहा हूँ। कलभूषण के हवाले से मसला अदालत में है, उसको अदालत में होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमें अपने दुश्मन के साथ, चाहे वो हमारा दुश्मन भी है, लेकिन अदल इंसाफ का मुस्तहिक हर आदमी हो सकता है। जी देखिए, मेरी गुजारिश सुने, कोई एक पॉलिसी नहीं है, पूरा कौम परेशान है। वजीर आज़म है या वज़ीर आज़म है? वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो कौम का बोझ उठाए, वज़ीर आज़म उसको कहते हैं जो कौम पर बोझ हो। तो वो कुछ कहता है, फौज की तरफ से बयान आता है, वो फिर कुछ कहते हैं। वो खुद आपस में एक पेज पे नहीं है, यानी रियासत और रियासती इदारे एक पेज पे नहीं है। फिर विफाक कुछ कहता है, सूबा सिंध की हुकूमत कुछ कहती है, एक सूबा कुछ कहता है, 3 सूबे कुछ कहते हैं। पूरा हुकूमती निज़ाम और उसके तमाम अज्जा और उसके इदारे एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे हैं हमें। तो ऐसी सूरत हाल में यही होगा जो अब तक हुआ है। आज तक ये मालूम नहीं हो सका, वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो आए 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद अपना मौक़िफ़ और अपनी तशरीह तब्दील करता है। अमेरिका ने शायद उससे निकलने का भी फैसला कर लिया है या कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन है, कुछ मालूम नहीं है कि ये क्या बला आ गई है दुनिया में। तो इसकी हकीकत को तो मालूम करने के लिए वक्त का इंतज़ार करना होगा। लेकिन बहरहाल एक वबा है। जब वबा की बात आई, हमने कहा ये सियासी मसला नहीं है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ये इंसानी मसला है, एक तिब्बी मसला है, उसको उसी तरीके से। लेकिन अब तिब्बी हवाले से भी कोई एक राय तो हो ना जिसके ऊपर कौम अमल कर सके। अच्छा मौलाना साहब, आपने इस्लामाबाद में फैसला किया था और जब खत्म किया तो आपने कहा कि इसके नताइज दिखाई देंगे। 7-8 माह हो गए, कोई नताइज? कोरोना कहते हैं बीच में आ गया। हम जब पता कहते हैं कि कोरोना मेरा ख्याल है जी कराची के अवाम पर पुराना माहौल, यहाँ इलेक्ट्रिक के लिए क्या आपकी पॉलिसी होगी? गैर एलानिया लोड शेडिंग है और बिल के जिसकी 15,000 तक के 20,000 का बिल दे दिया जाता है। क्या नई कंपनियां इसका माहिदा खत्म करें? क्या इलेक्ट्रिक हो या हमारे जो भी हो, पूरा वापडा एक ही हालत है। आप यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक से रो रहे हैं, हम वहाँ पर अपने इलाकों में गर्मी के महीनों में वापडा से रो रहे हैं जी। लोड शेडिंग नहीं भी है और है भी, और अगर है भी तो वोल्टेज बहुत कम होता है। तो इस हवाले से कई मुश्किलात हैं। और जब आपकी बिजली नहीं है या उसका वोल्टेज कम है तो आपका ट्यूबवेल नहीं चलता, फिर आपके पीने के पानी का बहरान पैदा हो जाता है। तो इस लिहाज से हम जिहद यहाँ बेबरकतियाँ हैं और कोई समझ में नहीं आ रहा कि मसाइल उलझते चले जा रहे हैं, हल होने की तरफ कोई भी मसला नहीं जा रहा है। जी एक मिनट जी मौलाना सुन लें किसी और पार्टी से कोई सवाल है तो कर लें, वरना बहुत शुक्रिया जी। मदारस हमने खोलने का फैसला किया है, जिस तरह हुकूमत ने किया है। उन्होंने भी कहा है खोलेंगे, लेकिन एक बात जहन में रहे कि दीनी मदारस की छुट्टियों के महीने शोबान, रमज़ान और शवाल हुआ करते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों की छुट्टियों के जो महीने हैं वो जून, जुलाई और अगस्त हुआ करते हैं। लिहाजा अगर ये अगस्त तक जाते हैं तो ये तो ऑलरेडी उनका अपनी छुट्टी के दौरानिया है। सो अब तो हम तो वहाँ मार्च से शोबान से बंद किए बैठे हैं। शोबान हमारा गुजर गया, रमज़ान शरीफ हमारा गुजर गया, शव्वाल हमारा पूरा गुजर गया, इस वक्त ज़िकात जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि वो बच्चे जो हिफ्ज़ नाज़रा से वाबस्ता हैं, अगर वो एक हफ्ता भी मदरसे नहीं जाते तो जो पढ़ा हुआ वो भूल जाते हैं। लिहाजा फ़िलहाल बच्चों के इदारे
खोलने का फैसला किया गया है। और दूसरा ये कि वो जो इम्तिहान उनका बाकी था उसके लिए भी COPs के तहत, और बच्चा जिस ज़िले में है वही ज़िले में किसी मदरसे के अंदर इम्तिहानी सेंटर बनाकर इम्तिहान देने की उसको मौका दिया जा रहा है। बाकी मदारस जो हैं वो हम भी ईद उल अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इदारे जो हैं वो ईद उल अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं। तो कोई तसादुम की तरफ हम नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एहतसाबी जो सिलसिला है इस वक्त मौजूदा हुकूमत कर रही है, कार्रवाइयाँ कर रही है, अपोजिशन पे उस पर काफ़ी एतराज़ात है अपोजिशन को। आपके खिलाफ भी कुछ मामलात किए गए थे, वो फिर दब गए, क्या हुआ ये थोड़ा इस बारे में कुछ बताएंगे? बस आप कराची वाले ना खामखा एक ऐसा सवाल करते हैं कि मुझसे आपको ज़रा सख्त जवाब लेने की ख्वाहिश रखते हैं, कुछ भी नहीं है।